खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हां संजीव यश खन्ना। खबरों के बुलेटिन दे विच स्वागत। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। ट्रंप की जित तो बाद बाइडन का पहला संबोधन कहा शांतिपूर्वक होवेगा सत्ता का ट्रांसफर। ट्रंप ने पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। भारतीय अमरीकी रिपब्लिकनां ने ट्रंप की जित का स्वागत किया, आशावाद प्रगटाया। यूनाइटेड स्टेट्स दे विच जन्म के आधार ते नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप लैणगे फैसला। कनेडा का भारतीयों को एक होर वड्डा झटका, हुण नहीं मिलेगा 10 साल का विजिटर वीजा। जस्टिन ट्रूडो की नवी कार्रवाई, भारतीय दूतावास के प्रोग्रामां नूं सुरक्षा देण तो कीता इनकार। 45% औरतां दी पसंद बने ट्रंप, कमला हैरिस भी नहीं बदल सकी परंपरा। चोण नतीजे स्वीकार पर लड़ाई जारी रहेगी हैरिस। अमरीका के लोकां लई राहत भरी खबर, केंद्रीय बैंकां ने ब्याज दरां विच कीती कटौती। अमरीका विच अज तक कोई औरत क्यों नहीं बन सकी राष्ट्रपति। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार अते देश विदेश दीआं होर भी खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की जित तो बाद अपने पहले संबोधन में सत्ता के शांतिपूर्वक ट्रांसफर का भरोसा दिता। बाइडन ने ट्रंप नाल गल की अते उन्हां नूं भरोसा दिवाया कि प्रशासन ट्रंप की टीम नाल काम करेगा। राष्ट्रपति ने कमला हैरिस नाल भी गल की अते कहा कि उन्हां नूं इस मुहिम ते माण होना चाहिए। बाइडन ने कहा कि सानू एक दूजे नूं पाईवाल वजों देखना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चोण प्रणाली निरपक्ष है अते इस ते भरोसा किया जा सकता है। जो बाइडन ने कहा कि 200 तो वध सालों तो अमरीका ने दुनिया के इतिहास में स्वै शासन का सब तो वड्डा प्रयोग किया है। लोग वोट देंदे ने अते अपने नेतावां नूं चुनदे ने अते ओह इस नूं शांति नाल करदे ने। जमहूरीयत विच लोकां दी इच्छा हमेशा ही प्रबल हुंदी है। कल मैं ट्रंप नूं चोणां विच उन्हां दी जित ते वधाई देण लई उन्हां नाल गल कीती सी। मैं उन्होंने भरोसा दिवाया कि मैं अपने पूरे प्रशासन नूं शांतिपूर्वक ढंग नाल काम करन लई निर्देश देवांगा। अमरीकी लोग इस दे हकदार ने। बाइडन ने कहा कि कल मैं उप राष्ट्रपति हैरिस नाल भी गल कीती सी। वो लोक सेवक रही है, उन्होंने पूरे दिल नाल कोशिश की अते उन्हां दी पूरी टीम नूं उन्हां वल्लों चलाई गई मुहिम ते माण होना चाहिए। अमरीका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि मैं ये भी उम्मीद करदा कि असी अमरीकी चोण प्रणाली की अखंडता बारे सवालों नूं खत्म कर सकते हैं। ये ईमानदार है, ये निरपक्ष है अते ये पारदर्शी है। इस ते भरोसा किया जा सकता है, भावें जित होवे जां हार। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अमरीकी राष्ट्रपति चोण जीती सगों इतिहास भी रच दिता। अजिहा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप ने सारे 7 स्विंग राज्यों में शानदार जित दर्ज की है। यह जित कई मायनिਆਂ ਵਿੱਚ खास है। दरअसल अमरीका के 7 स्विंग राज्यों के वोटरों के मूड का अंदाजा लगाना असंभव मन्निया जाता है। अमरीकी राष्ट्रपति की जित हार विच ये 7 राज वड्डी भूमिका निभाते हैं। ट्रंप की जित तो बाद दिग्गज कारोबारी अते टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया ते इस जित नूं इतिहासक दस्सिया। मस्क ने कहा एरिज़ोना ने हाल ही विच डोनाल्ड ट्रंप की जित का ऐलान किया है। इस नतीजे तो बाद सारे स्विंग राज्यों में क्लीन स्वीप हो गया है। ये रेड वेव की शानदार सफलता प्रतीक है। ये जमीन खिसकण तो वध है क्योंकि रिपब्लिकन जित गए ने। अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहिम प्रबंधक सूजी वायलस नूं अपना चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है, जो व्हाइट हाउस के कार्यकारी दफ्तर की अगवाई करने वाली अते प्रभावशाली कैबिनेट अहुदा संभालने वाली पहली औरत है। उसनूं जेतू मुहिम प्रबंधक करार देंदे हुए ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य के इतिहास में सूजी नूं पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में मिलना एक सन्मान की गल है। ट्रंप ने एक्स ते कहा कि सूजी सख्त, चुस्त, नवीनताकारी अते विश्वव्यापी तौर पर प्रशंसायोग है अते सत्कारयोग है। यह पहली नियुक्ति है जिसका ट्रंप ने अपने प्रशासन लई ऐलान किया है क्योंकि उसकी तब्दीली टीम नौकरियां भरन लई लोकां नूं लभण विच उसकी मदद करती है। चीफ ऑफ स्टाफ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਗੇਟਕੀਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਇਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਵਜੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਜ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗਾ ਚੋਣ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਓ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਸਵ ਸੰਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। @real ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੰਦੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਸ਼ਾ ਜਡੇਜਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਕਟ ਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਿਸਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਓ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 48 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਮਾ $1,40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PGWP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਂਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 235 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੁੱਡਫੂਲ 1872 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆંકੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42% ਸੀ। 55% ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 45% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ 53% ਅਮਰੀਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 25 ਚੋਂ 12 ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 41% ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਵੇਤ, 4 ਅਸ਼ਵੇਤ ਔਰਤਾਂ, 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ, 1 ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤ, 1 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ 1 ਬਹੁਜਾਤੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਪਰਕਿੰਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1933 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੀ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ 291 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ 223 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 1/4 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਾਂ 4.50% ਤੋਂ 4.75% ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫੈਡਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਟਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। S&P 500, ਨਸਡਾਕ ਅਤੇ ਡੋ ਸੂਚਾਂਕ ਇੰਟਰਾਡੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੂ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ।
ट्रंप मजबूत है। ट्रंप ते लोगों ने किन्ने ही इल्जाम लगाए पर ट्रंप ने हर इल्जाम का सामना किया क्योंकि वह एक आदमी है। अमरीका के लोगों ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप नूं अपना नेता बना लिया। विश्व प्रसिद्ध ट्रंप ने कमला हैरिस नूं अपने अंदाज विच हराया। जे कमला हैरिस चोण जित जाती तो अमरीका नूं पहली महिला राष्ट्रपति मिल जाती। कमला की हार तो बाद यह सवाल उठा कि अमरीकी राजनीति विच लिंग यानी लिंग समानता या असमानता कितनी मायने रखती है कि कमला हैरिस नूं चोणां विच हार का सामना करना पिया क्योंकि अमरीकी लोग किसी औरत नूं राष्ट्रपति वजों नहीं देखना चाहते। चोण प्रचार दौरान जो कुछ लोगों को कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप विचाले फर्क बारे सवाल पूछा गया तो लोगों ने उम्मीदवारों विचाले लिंग असमानता का भी जिक्र किया। रेबका नां दी एक गौरी औरत ने कहा सी, मेरा मनना है कि मर्दां अते औरतां विच कोई फर्क नहीं है। हालांकि जो विदेश नीति की गल आउंदी है इत्थे ताकत का प्रदर्शन करना पैंदा है। तुहानू इस मामले में एक आदमी की लोड़ है। विश्व युद्ध 3 दे नाल मेरा मनना है कि असी खतरनाक समय विचों गुजर रहे हाँ। अजिहे विच अमरीका नूं ट्रंप वर्गे व्यक्ति की लोड़ है। इस दे नाल ही जदों एक 20 साला नौजवान तो पूछा गया कि वह 2 उम्मीदवारों विचों किसनूं ज्यादा पसंद करता है तो उसने भी ट्रंप का नाम लिया। उन्हें कहा कि एक औरत अमरीका की अगुवाई नहीं कर सकती, यह मर्दां दा काम है। औरतां बहुत भावुक हुंदियां ने। तुहानू दस दईए कि अमरीकी चोण प्रचार दौरान गर्भपात एक वड्डा मुद्दा सी। अमरीका विच बहुत सारे लोग गर्भपात की मंग कर रहे हैं। कई लोग गर्भपात नूं औरतां दे अधिकारां नाल जोड़ रहे हैं। कमला हैरिस ने दावा किया सी कि जेकर उन्हां दी सरकार सत्ता विच आउंदी है तो देश भर विच गर्भपात नूं कानूनी तौर ते मंजूरी दित्ती जावेगी। पर ट्रंप दे आउण नाल हुण गर्भपात की मंग करन वालियां दी चिंता वध गई है। जून 2022 विच सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात नूं मंजूरी देने वाले करीब 5 दहाके पुराने फैसले नूं पलट दिता सी। अदालत ने गर्भपात नूं नैतिक अते धार्मिक तौर ते गलत करार दिता सी। अदालत ने यह भी कहा सी कि गर्भपात विरोधी कानून नूं लोड़ मुताबिक होर सख्त बनाया जाना चाहिए। इस तो बाद कई राज्यों में गर्भपात क्लीनिक बंद कर दिते गए। क्लीनिक बंद होने कारण कई औरतों नूं घर विच ही असुरक्षित ढंग नाल गर्भपात करवाउण लई मजबूर होना पै रहा है। दुनिया का सब तो पुराना लोकतंत्र अते अपने आप को विश्व की सुपर पावर कहाउण वाले अमरीका विच अज भी औरतों की असमानता एक वड्डा मुद्दा बनी हुई है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीरवार को नवें चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके उन्होंने जित से बधाई दी। राष्ट्रपति के अधिकारित दफ्तर अते रहायश व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडन ने उप राष्ट्रपति कमला हैरिस नाल भी फोन पर गल की अते उन्होंने इतिहासिक मुहिम लई बधाई दी। ट्रंप नाल अपनी गलबात विच बाइडन ने सत्ता के सुचारू परिवर्तन नूं यकीनी बनाउण लई अपनी वचनबद्धता जाहिर की अते देश नूं एकजुट करन लई काम करन दी महत्ता ते जोर दिता। व्हाइट हाउस ने कहा उन्होंने नवे चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप नूं व्हाइट हाउस विच उन्हां नाल मिलण लई सद्दा दिता है। कल राष्ट्रपति बाइडन चोण नतीजियां अते सत्ता के तबादले की प्रक्रिया ते चर्चा करन लई राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। ट्रंप की चोण मुहिम टीम के संचार निर्देशक स्टीवन चेंग ने कहा राष्ट्रपति जो बाइडन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप नूं उन्हां दी जित ते बधाई देण लई फोन किया अते मौजूदा प्रशासन अते आउण वाले प्रशासन विचकार सुचारू तब्दीली नूं यकीनी बनाउण लई उन्हां नूं व्हाइट हाउस आउण दा सद्दा दिता। राष्ट्रपति ट्रंप जल्दी ही होने वाली मीटिंग की उड़ीक कर रहे हैं अते उन्होंने फोन ते हुई इस गलबात की बहुत शलाघा की। हाल ही विच डोनाल्ड ट्रंप चोण जित के एक बार फिर अमरीका के राष्ट्रपति बनन जा रहे हैं। उधर भारत कनेडा संबंधां विच सुधार नहीं हो रहा। ट्रंप की जित विचकार टेस्ला के सीईओ अते अरबपति एलॉन मस्क ने कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते निशाना बिन्या। उसने आउण वालियां कनेडियन फैडरल चोणां विच उसके पतन का दावा किया जो अगले साल 20 अक्तूबर नूं जां इस तो पहला हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते एक पोस्ट के जवाब विच मस्क ने कहा आउण वालियां चोणां विच ट्रूडो की खेड़ खत्म हो जाएगी। तुहानू दस दईए कि 2013 तो लिबरल पार्टी की अगवाई कर रहे ट्रूडो लई यह चोण एक मुहिम इम्तिहान है। मस्क दियां टिप्पणियां संभावित तौर पर ट्रूडो की मौजूदा घट गिणती सरकार के रुतबे तो पैदा होंदियां ने जो उसनूं सत्ता गौण लई वधेरे कमजोर बनाउंदियां ने। चोणां विच ट्रूडो की लिबरल पार्टी का सामना पियरे पॉलीवरे की अगवाई वाली कंजरवेटिव पार्टी अते जगमीत सिंह की अगवाई वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी समेत होर वड्डियां पार्टियां नाल होवेगा। ब्लॉक क्यूबोक्यूएस अते ग्रीन पार्टियां भी सीटां लई चोण लड़नगियां। मस्क ने विशेष तौर पर 3 पार्टी गठजोड़ के टुटन तो बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स नूं मूर्ख कहा। उसने कहा ओलाफ एक मूर्ख है। उसने जर्मन विच पोस्ट किया। इसते एक यूजर ने कहा एलॉन सानू ट्रूडो तो छुटकारा पाउण लई कनेडा विच तुहाडी मदद की लोड़ है।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਖੇਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।